हेलो केम छो बधा मजामां छो घरे छो सेफ छो ओके चलो तो शुरू करिए छे आपणे आजनो लेक्चर नंबर 8 અને આજનો જે આપણો ટોપિક છે તે છે ડાયપોલ મોમેન્ટ દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા ઓકે ચલો તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ સુધી સહસંયોજક બંધ ના બે ટાઈપ શીખા एक हतो सहसंयोजक बंध केवा प्रकारनो तो के ध्रुवीय प्रकारनो सहसंयोजक बंध इंग्लिश में जेने कहेवाशे पोलर अने बीजो हतो केवा प्रकारनो अध्रुवीय प्रकारनो सहसंयोजक बंध इंग्लिश में जेने कहेवाशे नॉन पोलर ओके बे प्रकारना सहसंयोजक बंध विषे शीखा હવે કોને કહેવાય ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ અને કોને કહેવાય અધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ તો સપોઝ કે સહસંયોજક બંધ જે કોઈ પણ બે એટમ વચ્ચે બની રહેલો છે સપોઝ કે આ A અને B પરમાણુ વચ્ચે આ સહસંયોજક બંધ બની રહેલો છે હવે આ A અને B પરમાણુ પૈકી કોઈ પણ એકની વિદ્યુત ઋણતા બીજા કરતા વધારે છે સપોઝ કે B ની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે છે કોના કરતા परमाणु ए करता परमाणु ए नी विद्युत ऋणता ओछी छे अने परमाणु बी नी विद्युत ऋणता वधारे छे तो आ बंधना बंने इलेक्ट्रॉन कोनी तरफ आकर्षायेला रहेशे जेनी विद्युत ऋणता वधारे छे तेनी तरफ एटले के तेना उपर उद्भवशे आंशिक ऋण वीजभार अने बीजा उपर उद्भवशे आंशिक धन वीजभार आ रीते बे पोल क्रिएट थाय छे जुओ धन पोल अने ऋण पोल बे पोल क्रिएट थाय छे अने जे आ AB नामनो कंपाउंड के जेमां A अने B परमाणु वच्चे जे आ सहसंयोजक बंध बनेलो छे ए केवा प्रकारनो सहसंयोजक बंध देखाय छे पोलर प्रकारनो सहसंयोजक बंध ध्रुवीय सहसंयोजक बंध अहीं बे पोल जनरेट थाय छे तो आवुं क्यारे थई शके ज्यारे जुदा जुदा विद्युत ऋणता धरावता तत्वना परमाणु वच्चे जो सहसंयोजक बंधनुं निर्माण थाय तो बंधना इलेक्ट्रॉन वधारे विद्युत ऋणता धरावता तत्वना परमाणु तरफ एट्रेक्ट थयेला रहे जेनी उपर आंशिक ऋण वीजभार उद्भवे बीजा उपर आंशिक धन वीजभार उद्भवे तो आवा प्रकारना सहसंयोजक बंधने कहेवाय ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बट ज्यारे बे समान विद्युत ऋणता धरावता तत्वना परमाणु वच्चे सपोज के बे समान विद्युत ऋणता धरावता तत्वना परमाणु H अने H Cl अने Cl अथवा A अने A અહીં બંનેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી સેમ છે અહીં બંનેની વિદ્યુત ઋણતા સેમ છે અહીં બંનેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી સેમ છે બંને પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી સમાન છે હવે જ્યારે બે સમાન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ધરાવતા તત્વના પરમાણુ વચ્ચે આ રીતે સહસંયોજક બંધનું નિર્માણ થાય તો બંધના ઇલેક્ટ્રોન નથી આની તરફ એટ્રેક્ટ થયેલા હોતા કે નથી આની તરફ એટ્રેક્ટ થયેલા હોતા એટલે કે આ બંધ કેવો બની ગયેલો છે નોન પોલર अध्रुवीय प्रकारनो सहसंयोजक बंध क्लियर आटली बात आ पाछला लेक्चरनु याद कराव्युं के सहसंयोजक बंधमां बे प्रकार हता ध्रुवीय सहसंयोजक बंध अने अध्रुवीय प्रकारनो सहसंयोजक बंध ओके आजे आपणे वात करवानी छे ते कम्प्लीटली वात करवानी छे आ डायपोल शुं छे अने डायपोल मोमेंट शुं छे तो सौथी पहेला तो हुं वात करूं के डायपोल शुं छे डायपोल एटले शुं तो सपोज के H અને F વચ્ચેનો આ સહસંયોજક બંધ છે HF જેમાં ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા હાઇડ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા કરતા વધારે છે તો આ સહસંયોજક બંધના ઇલેક્ટ્રોન કોની તરફ એટ્રેક્ટ થયેલા હશે ફ્લોરિન તરફ જેથી ફ્લોરિન ઉપર આંશિક ઋણ વીજભાર ઉદ્ભવશે હાઇડ્રોજન ઉપર આંશિક ધન વીજભાર ઉદ્ભવશે આ બંધ કેવો બંધ બની ગયો હશે તો કે આ બંધ ધ્રુવીય બંધ બની ગયો હશે पोलर बंध बनी गयो हशे ध्रुवीय बंध बनी गयो हशे जेने इंग्लिश में कहेवाय पोलर बंध बनी गयो हशे केम अहींया एवुं लख्युं पोलर बंध बनी गयो हशे अहींया डायपोल जनरेट थाय छे प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा डायपोल जनरेट थाय छे आ जग्या उपर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा बे पोल जनरेट थया जोई शको छो एक मिनिट आ जग्या उपर आनी उपर प्लस डेल्टा आनी उपर माइनस डेल्टा बे पोल जनरेट थया डायपोल माटे आ बंध पोलर बंध बनी गयो अने जे आपणो आ HF नो अणु छे जे आपणो आ HF नो आखो अणु छे ए HF नो अणु पण शुं कहेवाय पोलर अणु कहेवाय
કેમ કે તેમાં જે છે એ પોલર બંધ બની ગયેલો છે. ક્લિયર છે આટલી વાત? ડાયપોલ કોને કહેવાય એટલું ક્લિયર છે? ઓકે. જ્યારે અલગ અલગ બે પોલ જનરેટ થાય, કોના કારણે આ પોલ જનરેટ થયા? ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીના તફાવતને કારણે બે પોલ જનરેટ થયા. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી, હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી, ગુજરાતીમાં વિદ્યુત ઋણતા, હાઇડ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા કરતા ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે, જેથી તેઓ વચ્ચેની વિદ્યુત ઋણતા, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીના તફાવતને કારણે બે પોલ ઉદ્ભવે છે. બે પોલ ઉદ્ભવે છે. કયા કયા બે પોલ ઉદ્ભવ્યા? એક પોઝિટિવ, એક નેગેટિવ, બે પોલ ઉદ્ભવ્યા. આ જે બે પોલ ઉદ્ભવ્યા તેને કહેવાય આપણે ડાયપોલ. ક્લિયર આટલી વાત? લખી લો તો પહેલા ડાયપોલ એટલે શું લખી લો. તો વિડીયોને સ્ટોપ કરો, લખી લો ડાયપોલ એટલે શું લખી લો. હટી જાઓ. ચલો ક્લિયર? આટલું ક્લિયર લખી લીધું હશે? આગળ જઈએ છે. તો હવે ડાયપોલ એટલે શું ખબર પડી ગઈ. હવે આપણે વાત કરીએ ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે શું. જે હેડિંગ આપેલું છે વિડીયોનું, ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે શું. હા, ડાયપોલ મોમેન્ટ. ડાયપોલ મોમેન્ટ કે જેને ગુજરાતીમાં બોલાશે દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા. દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા, ઇંગ્લિશમાં જેને બોલાશે ડાયપોલ મોમેન્ટ, જેનો સિમ્બોલ છે મ્યુ. ઓકે, ચાલો. દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા, ઇંગ્લિશમાં જેને કહેવાશે ડાયપોલ મોમેન્ટ. શું છે આ ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે? તો ફરીથી H બોન્ડ F. કોની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે? ફ્લોરિનની. કોના કરતા? હાઇડ્રોજન કરતા. તો બંધના ઇલેક્ટ્રોન કોની તરફ એટ્રેક્ટ થયેલા છે? ફ્લોરિન તરફ. ફ્લોરિન ઉપર આવશે આંશિક ઋણ વીજભાર, હાઇડ્રોજન પર આવશે આંશિક ધન વીજભાર. મતલબમાં કોઈ ચાર્જ ઉદ્ભવે છે, કોઈક ચાર્જ, ધન વીજભાર, ઋણ વીજભાર, વીજભાર, કોઈક ચાર્જ ઉદ્ભવે છે. ઓકે, કોને કારણે આ ચાર્જ ઉદ્ભવ્યો? ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીના તફાવતને કારણે. તો ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે શું? ડાયપોલ મોમેન્ટ મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જે કોઈ પણ બે પરમાણુ વચ્ચે આ જે પોલ જનરેટ થઈ રહેલા છે, ધન વીજભાર, ઋણ વીજભાર, આવા જે ચાર્જ જનરેટ થઈ રહેલા છે, આ જે ચાર્જ ઉદ્ભવી રહેલા છે, એ ચાર્જ ક્યુ અને આ બંને વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે, ડી, એ બંનેનો ગુણાકાર. કોઈ પૂછે કે ડાયપોલ એટલે શું? તો ડાયપોલ એટલે જે કોઈ પણ બે પોલ જનરેટ થઈ રહેલા છે, પોઝિટિવ ચાર્જ ધરાવતો પોલ, નેગેટિવ ચાર્જ ધરાવતો પોલ, આ જે બે પોલ જનરેટ થઈ રહેલા છે, આ બંને પોલ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ અને જે કંઈ પણ ચાર્જ ઉદ્ભવી રહેલા છે, ધન વીજભાર કે ઋણ વીજભાર, તે ચાર્જનું મૂલ્ય. તો ક્યુ શું બતાવે છે? ચાર્જ બતાવે છે. કેટલો ચાર્જ ઉદ્ભવે છે? ધન વીજભાર, ઋણ વીજભાર, કેટલો ચાર્જ ઉદ્ભવે છે. અને ડી શું બતાવે છે? ડિસ્ટન્સ બતાવે છે, અંતર બતાવે છે. તો ચાર્જ અને અંતરનો ગુણાકાર કરીએ છીએ અને પછી જે મળે છે તેને કહેવાય છે આપણે ડાયપોલ મોમેન્ટ. ડાયપોલ મોમેન્ટ લખી લો. ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે શું? લખો, વિડીયોને પોઝ કરો, લખો ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે શું. ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે શું? ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે બે ચાર્જ જે કંઈ પણ ઉદ્ભવી રહેલા છે, એ બે ચાર્જ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ અને તે જે જ કંઈ પણ ચાર્જ ઉદ્ભવી રહેલો છે તે ચાર્જ, આ બંનેનો ગુણાકાર એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટ, જેનો સિમ્બોલ છે અહીંયા વાપરેલો આપણે મ્યુ. સો મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઇન્ટુ ડી. ઓકે, લખી લો. તો ડાયપોલ મોમેન્ટ બે પરિબળો પર આધાર રાખે છે. કેટલો ચાર્જ ઉદ્ભવે છે અને તેમની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે. જ્યારે ચાર્જ અને ડિસ્ટન્સ આ પણ યાદ રાખજો કે જ્યારે પણ ચાર્જ અને ડિસ્ટન્સમાંથી સિલેક્ટ કરવાનું આવે કે કોને આધારે આપણે જવાબ આપી શકીશું કે કોની ડાયપોલ મોમેન્ટ વધારે અથવા કોની ડાયપોલ મોમેન્ટ ઓછી, ત્યારે
ચાર્જવાળા પરિબળને ચાર્જવાળા પરિબળને વધારે મહત્વ આપવું. એમ તો બંને ફેક્ટર ઉપર આધાર રાખે છે, ચાર્જ અને અંતર બંને ફેક્ટર ઉપર આ ડાયપોલ મોમેન્ટ આધાર રાખે છે. પણ જ્યારે ચાર્જ અને અંતર આ બંને ફેક્ટરની કમ્પેર કરવાની આવશે કોઈ જગ્યા ઉપર, ત્યારે તમારે આ ચાર્જવાળા ફેક્ટરને વધારે મહત્વ આપવાનું છે. કયા ફેક્ટર કરતાં? ડિસ્ટન્સવાળા ફેક્ટર કરતાં ચાર્જવાળા ફેક્ટરને વધારે મહત્વ આપવાનું છે. લખો. બીજું આમાં ખાસ યાદ રાખજો કે જે આપણી આ ડાયપોલ મોમેન્ટ છે, ખાસ યાદ રાખજો કે ડાયપોલ મોમેન્ટ સદિશ રાશિ છે. ડાયપોલ મોમેન્ટ એક સદિશ રાશિ છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેન્ટેન્સ. ડાયપોલ મોમેન્ટ આપણી એક સદિશ રાશિ છે, માટે ડાયપોલ મોમેન્ટનો સિમ્બોલ ન્યૂ છે, પણ સદિશનો સિમ્બોલ આ રીતે તેને દર્શાવવામાં આવે છે. બીજું કે સ્ટ્રક્ચર દર્શાવતી વખતે આ ડાયપોલ મોમેન્ટને આ રીતે કંઈક દર્શાવીશું. આમ તીર કરીશું ને આ તીરને આમ ક્રોસ કરીશું. ડાયપોલ મોમેન્ટને સ્ટ્રક્ચરમાં આ રીતે દર્શાવીશું, જેમાં તીર કોના તરફથી કોના તરફનું હોવું જોઈએ. ડાયપોલ મોમેન્ટને દર્શાવવા માટે આ રીતનો આપણે કંઈક સંજ્ઞા વાપરીશું સ્ટ્રક્ચરમાં, જેમાં આ રીતે તીર કરીશું. તીર કરીને અહીંયાથી ક્રોસ કરીશું, તો તીર કોના તરફથી કોના તરફનું હોવું જોઈએ? તો ઓછી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ધરાવતા એટમ તરફથી વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ધરાવતા એટમ તરફનું તીર કરીશું. ડાયપોલ મોમેન્ટને જ્યારે દર્શાવીશું, સપોઝ કે મારે આ કેસમાં ડાયપોલ મોમેન્ટને દર્શાવી છે, અહીંયા બતાવું. HFના કેસમાં મારે ડાયપોલ મોમેન્ટને દર્શાવી છે, તો ખબર છે કે ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે, હાઇડ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી છે. હવે આ કેસમાં મારે જો ડાયપોલ મોમેન્ટને દર્શાવી છે, તો હું શું કરીશ? હું આ જગ્યા પર આમ એરો કરીશ અને અહીંયા ક્રોસ કરીશ. ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા હાઇડ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા કરતાં વધારે છે, એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટ મ્યુ કઈ ડાયરેક્શનમાં છે? મેં કીધું ડાયપોલ મોમેન્ટ એ સદિશ રાશિ છે, તો કઈ ડાયરેક્શનમાં છે? આ ડાયરેક્શનમાં છે. આ ડાયરેક્શનમાં તેની મ્યુની વેલ્યુ છે. ઓછી વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતા પરમાણુ તરફથી વધારે વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતા પરમાણુ તરફની ડાયરેક્શન બતાવવાની છે. ઓકે. અને બીજી એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે જ્યારે કોઈ એટમની સાથે લોન પેર હોય, સપોઝ કે કોઈ એટમ છે, કોઈ પણ એટમ છે, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, કે જેની પાસે લોન પેર છે, તો જ્યારે કોઈ એટમ છે અને એટમની સાથે સંપર્કમાં તેની સાથે તેની લોન પેર છે, તો હંમેશા ડાયપોલ મોમેન્ટની જે દિશા છે એ એટમ તરફથી લોન પેર તરફની હોવી જોઈએ, અને આમ ક્રોસ કરવાનું. એટમ તરફથી લોન પેર તરફની દિશા હોવી જોઈએ, અને જેને આ રીતે બતાવવાનું. એરો કઈ જગ્યા પર જવો જોઈએ? લોન પેર તરફ. ઉદાહરણ આવશે એટલે ખ્યાલ આવશે. આટલું પણ લખી લો કે ડાયપોલ મોમેન્ટ એક સદિશ રાશિ છે, એટલે કે મ્યુની ઉપર એરો બતાવવામાં આવે છે. કઈ તરફથી કઈ તરફ એરો બતાવવાનો છે ડાયપોલ મોમેન્ટને બતાવવા માટે? તો કે ઓછી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ધરાવતા એટમ તરફથી વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ધરાવતા એટમ તરફ આ એરો કરવામાં આવે છે, અથવા એટમ તરફથી લોન પેર તરફનો આ એરો બતાવવામાં આવે છે. લખી લો આટલું. વિડીયોને પોઝ કરો, વિડીયોને પોઝ કરીને લખી લો. હટી જાઉં છું. ઓકે. દેખાય છે બરાબર? ચાલો, લખાઈ ગયો હશે. ઓકે, જઈએ છીએ આગળ. હવે આ ડાયપોલ મોમેન્ટ વાળો ટોપિક એકચ્યુઅલી શીખવાનું કામ શું છે? આપણે આ ડાયપોલ મોમેન્ટ આપણે શા માટે શીખવું જોઈએ? એનું કામ શું પડ્યું? એકચ્યુઅલી આનું કામ પડ્યું શું? તો કોઈ પણ અણુ જ્યારે બને છે, પરમાણુઓ જોડાઈને જ્યારે અણુ બનાવે છે, ત્યારે બનતો અણુ ધ્રુવીય અણુ હશે કે અધ્રુવીય અણુ હશે, તે આપણે આ ડાયપોલ મોમેન્ટથી
ચેક કરી શકીએ છીએ. જ્યારે જ્યારે પણ પરમાણુઓ જોડાઈને અણુ બનાવે છે ત્યારે બનતો અણુ ધ્રુવીય હશે કે અધ્રુવીય હશે? ધ્રુવીય હશે કે અધ્રુવીય હશે? જે આપણે ડાયપોલ મોમેન્ટથી જાણી શકીએ છીએ. કઈ રીતે? જેમ કે બે હાઇડ્રોજનના પરમાણુઓ જોડાયા અને H2 નો અણુ બન્યો ભાઈ. હવે કોઈ પૂછે કે H2 નો અણુ ધ્રુવીય છે કે અધ્રુવીય છે, તો તમે શું કરશો? H2 ના અણુમાં બતાવશો H બંધ H, જેમાં બંને હાઇડ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા સરખી છે. બંને હાઇડ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા સરખી છે એટલે આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન નથી આની તરફ જતા કે નથી આની તરફ એટ્રેક્ટ થતા. એટલે આ જે અણુ છે તમે સીધો જવાબ આપશો કે આ બંધ કેવો છે, તો કે આ બંધ જે છે તમારો અધ્રુવીય પ્રકારનો સહસંયોજક બંધ છે. અધ્રુવીય બંધ છે અને અધ્રુવીય બંધ હોવાને કારણે આ જે અણુ છે આ અણુ પણ કેવો બનશે? અધ્રુવીય બનશે. કેમ કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી બંનેની સરખી છે. હા, હું તમને એવું પૂછું કે ભાઈ HF નો અણુ, HF નો અણુ કેવો છે? ધ્રુવીય છે કે અધ્રુવીય છે? તો HF ના અણુની વાત કરીશું તો H બંધ F બનશે. હવે આ જગ્યા ઉપર જોઈ શકો છો કે હાઇડ્રોજન કરતાં ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. બંધના ઇલેક્ટ્રોન ફ્લોરિન તરફ વધારે આકર્ષાવાના છે. હાઇડ્રોજન ઉપર આંશિક ધન વીજભાર અને ફ્લોરિન ઉપર આંશિક ઋણ વીજભાર આવશે. આ જગ્યા ઉપર ડાયપોલ જનરેટ થશે કેમ કે હાઇડ્રોજન કરતાં ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. અને ઉદ્ભવતી ડાયપોલને આપણે સિમ્બોલથી બતાવીશું આ રીતે કંઈક તેનો મ્યુ બતાવીશું. ઓકે, તો પરિણામે આ બંધ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીના તફાવતને કારણે ડાયપોલ જનરેટ થાય છે, ડાયપોલ ઉદ્ભવે છે. પરિણામે અણુ કેવો બને છે? ધ્રુવીય બને છે. આ અણુ કેવો બન્યો? ધ્રુવીય છે કે અધ્રુવીય છે? તો કે ધ્રુવીય અણુ બન્યો છે. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીના તફાવતને કારણે ડાયપોલ ઉદ્ભવે છે અને પરિણામે અણુ ધ્રુવીય બને છે. હવે હું તમને એવું પૂછું કે ભાઈ BF3 નો અણુ કેવો હશે? BF3 નો અણુ કેવો હશે? તો BF3 ના અણુમાં તમે લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર બતાવશો તો BF કંઈક આવું બતાવશો. હવે આ જગ્યા ઉપર પણ બોરોન કરતાં ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. બોરોન કરતાં ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે એટલે ફ્લોરિન ઉપર આંશિક ઋણ વીજભાર, આ ફ્લોરિન ઉપર આંશિક ઋણ વીજભાર, આ ફ્લોરિન ઉપર આંશિક ઋણ વીજભાર, વચ્ચે બોરોન છે, બોરોન ઉપર આંશિક ધન વીજભાર જે +3 ડેલ્ટા બરાબર હશે. માઇનસ ડેલ્ટા તો બોરોન ઉપર પરિણામી ધન વીજભાર +3 ડેલ્ટા બરાબર હશે. આની મારે બતાવી છે ડાયપોલ મોમેન્ટના સિમ્બોલમાં તો ઓછી વિદ્યુત ઋણતાથી વધારે વિદ્યુત ઋણતા તરફ એટલે એરો કંઈક આમ બતાવીશ, મ્યુ માટેનો એરો કંઈક આમ બતાવીશ. એવી રીતે ઓછી વિદ્યુત ઋણતાથી વધારે વિદ્યુત ઋણતા તરફ એટલે મ્યુ માટેનો એરો કંઈક હું આમ બતાવીશ. એવી રીતે ઓછી વિદ્યુત ઋણતાથી વધારે વિદ્યુત ઋણતા તરફ એટલે મ્યુ માટેનો એરો કંઈક હું આમ બતાવીશ. તો આ જગ્યા ઉપર પણ વિદ્યુત ઋણતાનો તો ફરક છે, બોરોન કરતાં ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. તો અહીં પણ આપણે લખી શકીએ છીએ કે શું લખી શકીએ છીએ? આ જગ્યા ઉપર પણ આપણે લખી શકીએ છીએ કે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીના તફાવતને કારણે ડાયપોલ ઉદ્ભવે છે. માટે અણુ કેવો હોવો જોઈએ? માટે અણુ ધ્રુવીય હોવો જોઈએ. બટ જાણવા એમ મળ્યું, પ્રેક્ટિકલી એમ જાણવા મળ્યું કે ભાઈ BF3 નો જે અણુ છે એ BF3 નો અણુ તો અધ્રુવીય છે. ખરેખર એમ જોવા જઈએ તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીના તફાવતને કારણે ડાયપોલ ઉદ્ભવે છે. જોઈ શકો છો પ્લસ ચાર્જ માઇનસ ચાર્જ ઉદ્ભવી રહેલા છે. માટે આ અણુ તેની અંદર ડાયપોલ ઉદ્ભવે છે માટે આ અણુ તો ધ્રુવીય અણુ હોવો જોઈએ. બટ પ્રેક્ટિકલી એવું જાણવા મળ્યું કે BF3 નો અણુ તો અધ્રુવીય અણુ છે ભાઈ.
તો આવું કેમ થયું? ડાયપોલ જનરેટ થતા હોવા છતાં, બંધ ધ્રુવીય બનતા હોવા છતાં આખો જે પરિણામી અણુ છે તે હોવો જોઈતો તો ધ્રુવીય, એની જગ્યા પર બની ગયો અધ્રુવીય. આવું કેમ થયું? તો આ વસ્તુને શીખવા માટે આપણે આ ડાયપોલ મોમેન્ટનો કોન્સેપ્ટને આજે બિલકુલ વ્યવસ્થિત શીખવાનું છે. ક્લિયર? એટલે એવું નથી, માત્ર ને માત્ર એવું નથી કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીના તફાવતને કારણે ડાયપોલ ઉદ્ભવી અને ડાયપોલ ઉદ્ભવી એટલે અણુ ધ્રુવીય જ બને એવું જરૂરી નથી. ડાયપોલ ઉદ્ભવવા છતાં પણ અણુ આપણો અધ્રુવીય હોઈ શકે છે. આ તેનું ઉદાહરણ છે કે BF3 ના અણુની અંદર ડાયપોલ ઉદ્ભવે છે અને ડાયપોલ ઉદ્ભવવા છતાં આ અણુ કેવો બની જાય છે? અધ્રુવીય બની જાય છે. એટલે ડાયપોલ ઉદ્ભવે ધન વીજભાર ઋણ વીજભાર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીના તફાવતને કારણે ઉદ્ભવે એટલે અણુ હંમેશા ધ્રુવીય બને એવું જરૂરી નથી. અણુ ડાયપોલ ઉદ્ભવવા છતાં પણ અધ્રુવીય બની શકે છે, જેનું આ ઉદાહરણ છે. તમે જો અહીંયા એવું લખ્યું કે આ અણુ ધ્રુવીય હોવો જોઈએ તો આ ખોટું છે. BF3 નો અણુ એકચ્યુઅલમાં કેવો છે? અધ્રુવીય છે. હવે એ કેમ છે, કયા કારણો ભાગ ભજવે છે, એ બધી વાતો આપણે આની અંદર વાત કરવાની છે. લખી લો આ આટલું ઉદાહરણ. પહેલાં તો વિડીયોને પોઝ કરો, લખી લો. ચાલો, લખી લીધું હશે? ઓકે. તો યાદ રાખો, કોઈ પણ અણુ ધ્રુવીય છે કે અધ્રુવીય છે તેનો આધાર તેના પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ ને ગુજરાતીમાં કહેવાય દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા. જો બુકમાં વાંચશો તો બહુ વિચિત્ર શબ્દ બોલવામાં પણ લાગે છે. દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા એટલે હું ઇંગ્લિશ વર્ડ વાપરું છું, ડાયપોલ મોમેન્ટ. પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ ન્યુ નેટ, પરિણામી ન્યુ નેટ નું મૂલ્ય પર ના મૂલ્ય પર રહેલું છે. કોઈ પણ અણુમાં રહેલા બંધમાં ભલે ડાયપોલ ઉદ્ભવતી હોય, કોઈ પણ અણુમાં રહેલા બંધોની અંદર ભલે ડાયપોલ ઉદ્ભવતી હોય, આંશિક ધન વીજભાર આંશિક ઋણ વીજભાર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીના તફાવતને કારણે ભલે ઉદ્ભવતો હોય, બટ જો તેના ન્યુ નેટનું મૂલ્ય, ફાઇનલી તેના ન્યુ નેટનું મૂલ્ય પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટનું મૂલ્ય ડિસાઇડ કરશે કે આપેલો અણુ ધ્રુવીય છે કે અધ્રુવીય છે. જેમ કે જો અણુ માટેના ન્યુ નેટ પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટનું મૂલ્ય, જો અણુ માટેના ન્યુ નેટનું મૂલ્ય, જો આપેલ અણુ માટેના ન્યુ નેટનું મૂલ્ય પરિણામી ન્યુ નેટનું મૂલ્ય 0 હશે તો એવું કહેવાશે કે આપેલો અણુ જે છે તે અધ્રુવીય છે. પરિણામી ન્યુ નેટનું મૂલ્ય 0 હશે તો કહેવાશે કે આપેલ અણુ અધ્રુવીય છે. બટ જો આપેલ અણુ માટે પરિણામી ન્યુ નેટનું મૂલ્ય કેવું હશે? નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હશે તો એવું કહેવાશે કે આપેલો અણુ ધ્રુવીય છે. ખાસ ધ્યાનથી પોઈન્ટ બનાવીને લખતા જજો. કોઈ પણ અણુ ધ્રુવીય છે કે અધ્રુવીય છે તેનો આધાર તેના પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે કે ન્યુ નેટ ના મૂલ્ય ઉપર આધાર રાખે છે. નેટ મૂલ્ય, પરિણામી મૂલ્ય, નેટ મૂલ્ય ઉપર આધાર રાખે છે. જો આપેલ અણુ માટેના ન્યુ નેટનું મૂલ્ય 0 છે તો એ અણુ આપણો કેવો છે? અધ્રુવીય છે. પણ જો આપેલ અણુ માટેના ન્યુ નેટનું મૂલ્ય 0 નથી તો આપણો અણુ કેવો છે? ધ્રુવીય છે.
ઉદાહરણ આપીશ એટલે ખ્યાલ આવશે. પોઈન્ટ બનાવીને લખતા જાઓ, પોઈન્ટ બનાવીને લખતા જાઓ. ચલો, ખૂબ અગત્યના પોઈન્ટ તમને કહી રહેલો છું, લખતા જાઓ બસ. ચલો જઈએ આગળ. હવે હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધા અણુઓ વિશેની વાત કરીશ. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધા અણુઓ વિશેની વાત કરીશ. હું પહેલા શરૂઆત કરું છું નંબર 1, એ બી ટાઈપના અણુઓ માટેની. એ બી ટાઈપના અણુઓ માટેની વાત કરું છું. એ બી ટાઈપના અણુઓ એટલે કે HF, HCl, HBr, HI વગેરે. એ બી ટાઈપના અણુઓ વિશેની વાત કરું છું. ચાલો હવે આ જગ્યા ઉપર વાત કરીએ આપણે HF. તો HF, H અને F માં એક જ બંધ બન્યો, જે બંધ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીના તફાવતને કારણે ધ્રુવીયતા આની અંદર ઉદ્ભવે છે. હાઇડ્રોજન ઉપર આંશિક ધન વીજભાર, ફ્લોરિન ઉપર આંશિક ઋણ વીજભાર. જો મારે આ જગ્યા ઉપર મ્યુનું વેલ્યુ બતાવવી હોય તો મારે આમ બતાવવું પડે કે આ ડાયરેક્શનની અંદર તેની ડાયપોલ મોમેન્ટ છે. તો આ જગ્યા ઉપર એક જ ડાયરેક્શનની અંદર તેની ડાયપોલ મોમેન્ટ છે, એટલે આ જગ્યા ઉપર તેના ન્યૂ નેટનું મૂલ્ય 0 થશે નહીં. માટે આ કેવો છે? ધ્રુવીય અણુ છે. ધ્રુવીય અણુ છે, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આ અણુ ધ્રુવીય અણુ છે. તો એ જ રીતે આ અણુ ધ્રુવીય અણુ છે, તે જ રીતે આ પણ ધ્રુવીય, આ પણ ધ્રુવીય અને આ પણ ધ્રુવીય. ચારે ચાર અણુઓ ધ્રુવીય અણુ છે, કેમ કે આપેલ ચારે ચાર અણુઓ માટે ન્યૂ નેટ પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ જે છે તે 0 થવાની નથી. પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ આપેલ ચારે ચાર અણુઓ માટે 0 થવાની નથી. ક્લિયર છે આ વાત? ઓકે. હવે પાછું આ ચારે ચારમાં કદાચ એવું પૂછી કાઢે, જો સમજો, ચારે ચારમાં કદાચ એવું પૂછી કાઢે કે ઓપ્શન નંબર A ઇઝ HF, ઓપ્શન નંબર B ઇઝ HCl, ઓપ્શન નંબર C ઇઝ HBr and option number D is HI. આપેલ ચારે ચારને A B C D આપેલ ચારે ચારને તેમના દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રાના ક્રમમાં ગોઠવો, તેમના ડાયપોલ મોમેન્ટના ઓર્ડરમાં ગોઠવો, ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં કે ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં. ક્વેશ્ચન એવો છે, આપેલને જે કંઈ પણ આપેલ સંયોજનો છે, આપેલને મ્યુ ના ક્રમમાં ગોઠવો. ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો, ડઝન્ટ મેટર. જે કંઈ પણ આપેલા છે ચારે ચાર એને મ્યુના ક્રમના ગોઠવો કે ભાઈ તેની કોની ડાયપોલ મોમેન્ટ સૌથી વધારે છે, કોની એના કરતાં ઓછી છે, કોની એના કરતાં ઓછી છે, કોની સૌથી ઓછી છે, ક્રમમાં ગોઠવો. તો હવે આ જગ્યા પર જુઓ, કોમન તો શું છે? H. આ જગ્યા ઉપર H બંધ F છે, આ જગ્યા ઉપર H બંધ Cl છે, આ જગ્યા ઉપર H બંધ Br છે અને આ જગ્યા ઉપર H બંધ I છે. હવે મેં કેમ આ રીતે ધીમે ધીમે આગળ વધ્યો? કેમ કે આપણને ખબર છે કે હેલોજન તત્વમાં ફ્લોરિનથી ક્લોરિન, ક્લોરિનથી બ્રોમિન, બ્રોમિનથી આયોડિન, ફ્લોરિનથી ક્લોરિન, ક્લોરિનથી બ્રોમિન, બ્રોમિનથી આયોડિન તરફ જતા, એટલે કે ઉપરથી નીચે તરફ જતા કદ વધે છે. હવે કદ વધતું હશે એટલે આ ડિસ્ટન્સ પણ ધીમે ધીમે વધતું હશે, ડિસ્ટન્સ પણ ધીમે ધીમે વધતું હશે. ઓકે. હવે મ્યુ માટે આપણે શું જાણીએ છીએ? મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચાર્જ. ચાર્જ એટલે કે Q ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ. એટલે એમ જોવા જઈએ તો ડિસ્ટન્સ કોની અંદર સૌથી વધારે છે? HI પાસે. હવે HI પાસેનું ડિસ્ટન્સ સૌથી વધારે છે એટલે HI માટેના મ્યુની વેલ્યુ સૌથી વધારે હોવી જોઈએ. બટ વેઇટ, મેં તમને એવું કીધેલું કે ચાર્જ અને ડિસ્ટન્સની વાત આવે ત્યારે ચાર્જવાળા ફેક્ટરને સૌથી વધારે મહત્વ આપવું. તો હવે હું તમને એવું પૂછું કે કોના માટેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે છે આ ચારે ચારમાં? ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન કે આયોડિન? કોના માટેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી સૌથી વધારે છે આ ચારે ચારમાં? તમે કહેશો કે સાહેબ ફ્લોરિન એવું તત્વ છે આવત કોષ્ટકમાં જેની વિદ્યુત ઋણતા સૌથી વધારે છે, અને સમૂહના ગુણધર્મો પ્રમાણે ઉપરથી નીચે તરફ જઈશું તેમ તેમ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઘટતી જશે. તો આ બધામાં સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કોની છે? ફ્લોરિનની. અને ચાર્જવાળો ફેક્ટર ડાયરેક્ટલી ડિપેન્ડ કરે છે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઉપર. જેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે હશે તેનો ચાર્જ વધારે હશે. ભલે ડિસ્ટન્સ આયોડિનવાળામાં વધારે છે પણ ચાર્જ શેમાં વધારે છે? તો કે જેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે હશે તેનો ચાર્જ વધારે હશે.
અને ડિસ્ટન્સ અને ચાર્જની કમ્પેર કરવાની આવે ત્યારે વધારે મહત્વ કોને આપવું? ચાર્જને આપવું. ચાર્જવાળા ફેક્ટરને વધારે મહત્વ આપવું. તો આ જગ્યા ઉપર ફ્લોરિન માટેના મ્યુની વેલ્યુ સૌથી વધારે થશે. ફ્લોરિન માટેના મ્યુની વેલ્યુ સૌથી વધારે થશે. એના કરતાં ઓછી વેલ્યુ ક્લોરિનવાળા મ્યુની, એના કરતાં ઓછી વેલ્યુ બ્રોમિનવાળા મ્યુની અને એના કરતાં ઓછી વેલ્યુ આયોડિનવાળા મ્યુની. તો જો હું તમને એવું પૂછું કે મ્યુનો ક્રમ જણાવો તો સૌથી વધારે હાઈએસ્ટ દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા કોની છે? ઓપ્શન નંબર એ એટલે કે ફ્લોરિનવાળાની. એના કરતાં ઓછી ઓપ્શન નંબર બી, એના કરતાં ઓછી ઓપ્શન નંબર સી અને એના કરતાં ઓછી ઓપ્શન નંબર ડી. ક્લિયર છે વાત? ઓકે, ખાસ લખો. ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ છે આ. એક્ઝામ્પલ એક વખત ગુજકેટની એક્ઝામમાં, 2 વખત ગુજકેટની એક્ઝામમાં અને 2 વખત, 1 વખત JEE અને નીટમાં પણ પૂછાઈ ગયેલો છે. આ એક એવો એક્ઝામ્પલ છે કે જે ગુજકેટમાં પણ આવી ચૂકેલો છે, JEEમાં પણ આવી ચૂકેલો છે અને નીટમાં પણ આવી ચૂકેલો છે. નીચે આપેલાને દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રાના ઓર્ડરમાં ગોઠવો. લખો. ચલો, ક્લિયર? ઓકે, આગળ જઈએ છીએ. આ વાત થઈ AB ટાઈપના અણુઓની. હવે કંઈક બદલીએ. AB2 ટાઈપના અણુઓની વાત કરીએ. AB2 ટાઈપના અણુઓની વાત કરીએ. નંબર 2, AB2 ટાઈપ્સના અણુઓની વાત. AB2 ટાઈપ્સના અણુઓ એટલે સપોઝ કે BeCl2 કે ભાઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વગેરે. AB2 ટાઈપના અણુઓ. ઓકે, ચલો હવે અહીંયા વાત કરું. પહેલું BeCl2 તો બેરેલિયમ સાથે આ બાજુ એક ક્લોરીન, આ બાજુ એક ક્લોરીન. ઓકે, બેરેલિયમ કરતા ક્લોરીનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે, હા કે ના? બેરેલિયમ કરતા ક્લોરીનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે, હા. તો આ જગ્યા ઉપર ક્લોરીન પર આંશિક ઋણ વીજભાર, આ જગ્યા પર ક્લોરીન પર આંશિક ઋણ વીજભાર અને વચ્ચે બેરેલિયમ પર આંશિક ધન વીજભાર પ્લસ 2 ડેલ્ટા. આ બાજુ માઇનસ ડેલ્ટા, આ બાજુ માઇનસ ડેલ્ટા, તો વચ્ચે પ્લસ 2 ડેલ્ટા. ઓકે, ડાયપોલ મોમેન્ટની સંજ્ઞા બતાવું તો ઓછી વિદ્યુત ઋણતાથી વધારે વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતા તરફ એટલે ક્રોસ, આ એક મ્યુ. ઓછી વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતા તત્વ તરફથી વધારે વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતા તરફ એટલે કે આ એક બીજો ન્યુ. હવે જુઓ, ડાયપોલ તો જનરેટ થઈ ગઈ, પણ આ જગ્યા ઉપર બંને મ્યુ એકબીજાની અસરને કેન્સલ કરે છે. બંને એકબીજાની ઓપોઝિટ સાઈડ જાય છે. એક આમ જાય છે તો બીજો આમ જાય છે. તો આ જગ્યા ઉપર પરિણામી ડાયપોલ ન્યુ નેટ કેવી થઈ જવાની? 0 થઈ જવાની. ચેક કરો. સપોઝ કે તમે પાણી ભરેલી એક ડોલ ઊંચકો છો. યાર, એક સિમ્પલ ભાષામાં શીખવાડો તો પાણી ભરેલી એક ડોલ છે, એ તમે ઊંચકી રહેલા છો. મોટી પાણી ભરેલી ડોલ છે, ઊંચકી રહેલા. શું થશે? આમ થઈ જશે ને, આમ થઈ જશે ને, બોડી આમ થઈ જશે ને. હા, પણ પાણી ભરેલી 2 ડોલ ઊંચકી રહેલા છો તો શું થશે? બોડી પાછી જેવી હતી એવી સ્ટ્રેટ રહેશે ને. એક જ ડોલ ઊંચકતી તો શું થશે? આમ થઈ જશે. તો તમારી દ્વિધ્રુવીય ચાક માત્રા ઉદ્ભવી. પણ 2 ડોલ ઊંચાઈ તો સામસામેની અસર નાબૂદ થઈ ગઈ ને. તો એક ન્યુ આમ ઇફેક્ટ કરે છે, એક ન્યુ આમ ઇફેક્ટ કરે છે, સામસામેની ઇફેક્ટ એકબીજાને નાબૂદ કરે છે. તો પરિણામી ન્યુ નેટ 0 થઈ ગયો. આ જગ્યા ઉપર ડાયપોલ ઉદ્ભવી, પણ તેમ છતાં પરસ્પરની અસરને કારણે ડાયપોલ નષ્ટ પણ થઈ ગઈ. તો આ અણુ માટેની પરિણામી ડાયપોલ જે છે, ડાયપોલ મોમેન્ટ ન્યુ નેટ એ કેવી થઈ ગઈ? 0 થઈ ગઈ. અને જેથી કરીને આપણો જે આ અણુ છે BeCl2 નો જે અણુ છે તે કેવો કહેવાય? અધ્રુવીય અણુ કહેવાય. જુઓ, અધ્રુવીય અણુ કહેવાય. ક્લિયર? ચલો બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. બીજા ઉદાહરણમાં જુઓ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપેલું છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર હવે ખબર છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં C ડબલ બોન્ડ O છે, C ડબલ બોન્ડ O છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. હવે આ લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર ખબર હશે તો જ આ ખબર હશે. ઓકે, તો આ રીતે કંઈક એનું સ્ટ્રક્ચર છે. હવે આ જગ્યા પર પણ જોઈ શકો છો કે કાર્બન કરતાં ઓક્સિજનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે એટલે માઇનસ ડેલ્ટા અહીંયા આવશે, માઇનસ ડેલ્ટા અહીંયા આવશે અને કાર્બન પર વચ્ચે પ્લસ 2 ડેલ્ટા થશે. હવે શું થયું? આ જગ્યા ઉપર પણ ઓછી વિદ્યુત ઋણતાથી વધારે વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતા તરફ એટલે કે એક મ્યુ, અને એટલો જ મ્યુ તેની ઓપોઝિટ સાઈડ ઉપર
ઓછી વિદ્યુત ઋણતાથી વધારે વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતા તરફ, બીજો મ્યુ. આ બંને મ્યુ એકબીજાની ઇફેક્ટને સામસામે કેન્સલ કરી દેશે એટલે પરિણામી ન્યુ નેટ જે થઈ જવાનો તે કેટલો થઈ જવાનો? 0. માટે આપણો આ અણુ પણ કેવો છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો અણુ પણ કેવો છે? CO2 નો અણુ કેવો છે? CO2 નો અણુ કેવો છે? અધ્રુવીય છે. ન્યુ નેટ 0 થઈ જવાનું. એક ત્રીજું એક્ઝામ્પલ લઈ લઉં, SO2. ચાલો કરો, SO2 કરો. વિડીયો પોઝ કરો અને આ એક્ઝામ્પલ કરો. SO2 કરો. ચલો, કર્યું. ઓકે હું કરું. ચાલો, SO2 નો અણુ શું થશે? સલ્ફર, ડબલ બોન્ડ O અને સલ્ફરની ઉપર એક અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે, લોન પેર છે. સલ્ફર પાસે એક લોન પેર. લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર ખબર હશે તો જ આમાં ખબર પડશે. ના ખબર હોય તો એટલે જ મેં લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર ઉપર 1 કલાકના 2 વિડીયો પાછળ એટલે જ બનાવેલા હતા. લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર જોવું પડશે. આ જગ્યા ઉપર પણ ઓક્સિજનની વિદ્યુત ઋણતા સલ્ફરની વિદ્યુત ઋણતા કરતાં વધારે છે એટલે ઓક્સિજન પર માઇનસ ડેલ્ટા, આ ઓક્સિજન પર માઇનસ ડેલ્ટા, વચ્ચે સલ્ફર ઉપર પ્લસ ડેલ્ટા. ઓકે, શું થયું આ જગ્યા ઉપર? ઓછી વિદ્યુત ઋણતાથી વધારે વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતા તરફ એરો આપવાનો એટલે કે આ એક ન્યુ થયો. ઓછી વિદ્યુત ઋણતાથી વધારે વિદ્યુત ધરાવતા તરફ એક એરો આપવાનો ડાયરેક્શન આ ડાયરેક્શનમાં થયું એટલે કે આ એક બીજો ન્યુ થયો. એકની ડાયરેક્શન આમ છે, બીજાની ડાયરેક્શન આમ છે. બંને પોતપોતાને સામસામેની અસરથી નાબૂદ કરી દેશે એવું તમે કહેશો. બટ આ જગ્યા ઉપર માયના કે આ ન્યુની સામે આ ન્યુ સામસામેની અસરથી નાબૂદ થઈ ગયો. બટ આ જગ્યા ઉપર એક લોન પેર પણ તો છે ને. અને મેં તમને એવું કીધેલું અત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં, જ્યારે વિડીયોની સ્ટાર્ટિંગ કરેલી ત્યારે, કે જ્યારે કોઈ એટમ હોય અને એટમની સાથે સંપર્કમાં લોન પેર હોય તો પણ આવા કેસની અંદર તમારી ડાયપોલ મોમેન્ટ જનરેટ થાય છે, જેને એટમથી લોન પેર તરફ બતાવવાની. જ્યારે પણ એટમ હોય અને એટમની સાથે લોન પેર હોય, આ લોન પેર છે. જ્યારે પણ કોઈ એટમ હોય અને એટમની સાથે લોન પેર હોય ત્યારે પણ તમારી જે છે સ્ટ્રક્ચરમાં એ ડાયપોલ મોમેન્ટ જનરેટ થાય છે, જેની ડાયરેક્શન એટમથી લોન પેર તરફની હોય છે. તો આ જગ્યા ઉપર એક ત્રીજો પણ ન્યુ જનરેટ થાય છે, જે આ એટમથી, આ તમારી લોન પેર છે, સમજો કે આ તમારી લોન પેર છે, તો આ એટમથી લોન પેર તરફ પણ એક ન્યુ જનરેટ થાય છે. તો એક આમ ખેંચે છે, બીજો આમ ખેંચે છે. સામસામેની પરિણામી અસરથી તો નાબૂદ થઈ ગયો, પણ લોન પેર વાળો ન્યુ ઉપર પણ ખેંચે છે. જો આમ પણ ખેંચે છે. એટલે આ જગ્યા ઉપર તમારો ન્યુ નેટ 0 થશે નહીં. આ બાજુના ન્યુને કેન્સલ કરી દીધો, ડાબી બાજુવાળા ન્યુએ જમણી બાજુવાળા ન્યુને કેન્સલ કરી દીધો. બટ એટમથી લોન પેર તરફ પણ તો એક ન્યુ જઈ રહેલો છે, જે કેન્સલ નથી થવાનો. તો પરિણામી ન્યુ તમારો 0 થવાનો નથી. અને જેને કારણે આપણો જે આ SO2 નો અણુ છે, આ SO2 નો અણુ કેવો બનશે? ધ્રુવીય બનશે. તો ક્વેશ્ચન આવા આવી શકે છે. શું આવી શકે છે ક્વેશ્ચન? એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન આ ટોપિકમાંથી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ, JEE, નીટ વગેરેમાં કેવા ક્વેશ્ચન આવી શકે છે કે નીચેના પૈકી કયો અણુ ધ્રુવીય છે? ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓપ્શન આપેલા હોય A BeCl2, ઓપ્શન નંબર B CO2, ઓપ્શન નંબર C SO2 અને ઓપ્શન નંબર D આપેલ તમામ. જો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન આવે જેમાં લોજિક આ રીતે દોડાવવાનું છે. ઓકે, તો જવાબ શું આવશે? SO2 અણુ આપણો ધ્રુવીય અણુ છે. ક્લિયર? કોને કારણે? આ જગ્યા ઉપર લોન પેર હતી એટલે. ચલો લખો, વિડીયોને પોઝ કરો અને લખો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક ક્વેશ્ચન પણ આવી ગયો, લખો. અહીં એક નોટ લખી રાખો આ જગ્યા ઉપર
એક નોટ લખી રાખો કે જેથી તમને એક શોર્ટકટ બતાવી દઉં. આના માટે એક શોર્ટકટ પણ બતાવી દઉં. એક નોટ લખી રાખો. દેખાય છે? કપાતું નથી ને? ઓકે, એક નોટ લખી રાખો. લખો, જો આપેલ અણુ સમમિતીય છે અને તેની આસપાસ સમાન પરમાણુઓ છે અને જો સમાન પરમાણુઓ છે, ઓકે, તો તેના માટે હંમેશા ન્યુ નેટ ઇક્વલ ટુ 0 થશે. અને જો ન્યુ નેટ ઇક્વલ ટુ 0 થશે તો એવો અણુ કેવો બનશે? અધ્રુવીય બનશે. જો ન્યુ નેટ 0 બનશે તો હંમેશા એવા કેસમાં અણુ કેવો બનશે? અધ્રુવીય બનશે. જો આપેલ અણુ સમમિતીય છે અને જો તેની આસપાસ સમાન પરમાણુઓ છે તો તેવા અણુ માટે હંમેશા ન્યુ નેટ 0 બનશે. ન્યુ નેટ 0 બનશે એટલે કે અણુ કેવો બનશે? અધ્રુવીય થશે. પણ શરત અહીં એ છે કે લોન પેર હોવી જોઈએ નહીં. લોન પેર હોવી જોઈએ નહીં, એવી પણ એક શરત છે. અહીંયા લખી રાખજો. લોન પેર હોવી જોઈએ નહીં. લોન પેર હોવી જોઈએ નહીં. ચલો અહીંયા ચેક કરો. હવે ડાયરેક્ટલી ચેક કરો. BeCl2 નો અણુ સમમિતીય હોવું એટલે કે એક સરખું હોવું. સમમિતીય હોવું એટલે કે જો અહીંયા સેન્ટ્રલ એટમને ઢાંકી દઉં તો બંને બાજુ એક સરખું દેખાય છે. આ બાજુ બી Cl, આ બાજુ પણ Cl. સેન્ટ્રલ એટમને ઢાંકી દઉં તો બંને બાજુ એક સરખું દેખાઈ રહેલું છે. સમમિતિ છે, સિમેટ્રી છે, બંને બાજુ એક સરખું દેખાઈ રહેલું છે. સેન્ટ્રલ એટમને ઢાંકી દઉં તો બંને બાજુ એક સરખું દેખાઈ રહેલું છે એટલે કે સમમિતિ છે. બીજું કે સમાન પરમાણુઓ છે. આ પણ ક્લોરીન છે, આ પણ ક્લોરીન. સેન્ટ્રલ એટમને ઢાંકી દઉં તો આ બાજુ પણ ક્લોરીન છે, આ બાજુ પણ ક્લોરીન છે. સમમિતિ પણ છે અને બંને બાજુ એક સરખા ક્લોરીન પણ છે. સમમિતિ પણ છે, બંને બાજુ એક સરખા ક્લોરીન પણ છે. સમજો બરાબર? તો શું કહેવાશે કે આ અણુ માટે ન્યુ નેટની વેલ્યુ 0 જ હશે. જો અહીંયા વચ્ચે સેન્ટ્રલ એટમને ઢાંકી દો તો બંને બાજુ ઓક્સિજન છે, સમમિતિ પણ છે, એક સરખા પરમાણુઓ બંને બાજુ છે, સમમિતિ પણ છે. તો આ કેસની અંદર પણ ન્યુ નેટની વેલ્યુ 0 હશે. સલ્ફર ડાયોક્સાઇડના કેસમાં આ જગ્યા પર ઢાંકી દો તો બંને બાજુ સમમિતિ છે, ઓક્સિજન છે, એક સમાન પરમાણુ છે. બટ આ જગ્યા ઉપર ન્યુ નેટ 0 નથી થતું. કેમ કે લોન પેર છે. અહીંયા શરત લખેલી છે કે લોન પેર હોવી જોઈએ નહીં. મેં શરત લખેલી છે કે લોન પેર હોવી જોઈએ નહીં. ક્લિયર છે વાત? ઓકે, તો આ એક વસ્તુ તમને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે તમને કામ લાગશે કે કોઈ પણ અણુ માટે ન્યુ નેટની વેલ્યુ 0 છે કે ન્યુ નેટની વેલ્યુ 0 નથી એ જાણવા માટે આ સેન્ટેન્સને બરાબર ધ્યાનથી લખી રાખજો. આ એક શોર્ટકટ છે, લખી રાખો. ચલો આગળ જઈએ છે. AB3 ટાઈપ્સના, AB2 પૈતું, હવે AB3 ટાઈપ્સના અણુઓ વિશેની વાત કરીશું. નંબર 3, AB3 ટાઈપ્સના મોલિક્યુલ્સ વિશેની વાત કરીશું હવે આના પછી આગળ. ચાલો ધ્યાન આપો. AB3 ટાઈપ્સમાં સપોઝ કે હું લઈ લઉં ઉદાહરણ BF3 નું ઉદાહરણ લઈ લઉં. ઓકે, BF3 ના ઉદાહરણમાં જુઓ અહીંયા કે બોરોન ની સાથે આ એક ફ્લોરિન, આ બીજો ફ્લોરિન, આ ત્રીજો ફ્લોરિન. ઓકે, હવે કંઈ પણ વિચાર્યા વગર કહો કે આના માટે ન્યુ નેટની વેલ્યુ કેવી હશે? 0 હશે કે 0 નહીં હોય? પેલો રૂલ બધી જગ્યા પર એપ્લાય થશે. સૌથી પહેલા ચેક કરો કે સિમેટ્રી છે.
તમને લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર આવડવું જોઈએ પહેલી વાત, તો જ તમે બધી વસ્તુમાં આગળ જઈ શકશો. સૌથી પહેલાં ચેક કરો સિમેટ્રી છે. કોઈ પણ એક જગ્યા પરથી આ અણુને ઢાંકી દો તો બંને બાજુ સરખું દેખાય છે. આ બાજુ પણ એક ફ્લોરિન, આ બાજુ પણ એક ફ્લોરિન. હા, બંને બાજુ સરખા પરમાણુઓ છે. ફ્લોરિન છે, ફ્લોરિન છે. હા, સરખા પરમાણુઓ છે. ઓકે. બોરોનની ઉપર કોઈ પણ જગ્યા ઉપર લોન પેર છે? ના, લોન પેર બોરોન પાસે છે નથી, તો લોન પેર નથી. તો આ જગ્યા ઉપર ઓબ્વિયસલી ન્યૂ નેટની વેલ્યુ કેટલી થવાની છે? 0 થવાની છે. અને આ અણુ કેવો બની જવાનો છે? તમારો અધ્રુવીય અણુ બની જવાનો છે. આ જગ્યા ઉપર ડાયપોલ જનરેટ થતા હતા. બોરોન કરતાં ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે, તો ફ્લોરિનની ઉપર માઇનસ ડેલ્ટા, આ બાજુ ફ્લોરિનની ઉપર માઇનસ ડેલ્ટા, આ બાજુ ફ્લોરિનની ઉપર માઇનસ ડેલ્ટા, અને વચ્ચે બોરોનની ઉપર 3 ડેલ્ટા પ્લસમાં હતા. ડાયપોલ જનરેટ થતા હતા. મ્યુ પણ તમારી જે મ્યુની ડાયરેક્શન છે એ મ્યુની ડાયરેક્શન પણ તમે કંઈક આ રીતે બતાવી શકો છો. આ જગ્યા ઉપર ડાયપોલની ડાયરેક્શન, આ એક બાજુનો ન્યુ, આ જે છે તે બીજી બાજુનો ન્યુ, આ જે છે એ ત્રીજી બાજુનો ન્યુ. આ બતાવી શકો છો તમે ડાયપોલની ડાયરેક્શન પણ. બટ આ જગ્યા પર શું થાય છે? પરિણામી ન્યુ નેટ શૂન્ય થઈ જાય છે. કેમ કે આ બે, એક ન્યુ તો ઉપરની તરફ છે. હવે આ બેની એકચ્યુઅલી ભેગી અસર છે ને, વધારે ડિટેલમાં નથી જવું. આ તમારે વેક્ટર ને મેથ્સ ચાલુ થઈ જશે એટલે વધારે ડિટેલમાં નથી જતો. આ બેની ભેગી અસર છે ને, આ બંને ન્યૂની ભેગી અસર નીચે જોવા મળે છે. આ બંને ન્યૂ 1 અને ન્યૂ 2 નો પરિણામી ન્યૂ નીચે છે અને એટલો જ ન્યૂ ઉપર છે. તો ઉપર નીચેના ન્યૂ એકબીજાને કેન્સલ કરે છે. હવે આ બહુ ડીપ કેમેસ્ટ્રી થઈ જશે, આની અંદર નથી ઘૂસવું. પેલો નિયમ યાદ રાખો કે ભાઈ સિમેટ્રી છે, ઢાંકી દો આને. સિમેટ્રી છે બંને બાજુ, હા. એક સરખા પરમાણુઓ છે, હા. લોન પેર છે, ના નથી. તો ન્યૂ નેટની વેલ્યુ 0 અને આપણો અણુ કેવો બની ગયો? અધ્રુવીય અણુ બની જાય છે. ક્લિયર છે વાત? બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. આ જ રીતે બીજું કોઈ પણ ઉદાહરણ લઈ શકો છો. ચાલો એક ઉદાહરણ લઈ લો આ જગ્યા ઉપર NH3 નું. ચલો NH3 માટે મને કહો કે NH3 માટે શું થશે? તો NH3 માટે જુઓ, નાઇટ્રોજન, નાઇટ્રોજનની સાથે એક હાઇડ્રોજન, આ બીજો હાઇડ્રોજન, આ ત્રીજો હાઇડ્રોજન, અને નાઇટ્રોજનની ઉપર એક લોન પેર છે. જો તમને સ્ટ્રક્ચર ખબર હોય લુઈસ ડોટ સ્ટ્રક્ચર, તો નાઇટ્રોજન પાસે એક લોન પેર છે એવું તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો આ જગ્યા ઉપર એક લોન પેર ઉપર નાઇટ્રોજન ઉપર છે. હવે આ જગ્યા ઉપર જો હું ડાયપોલની વાત કરું તો નાઇટ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા હાઇડ્રોજન કરતાં વધારે, એટલે આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન નાઇટ્રોજન તરફ, આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન નાઇટ્રોજન તરફ, આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન નાઇટ્રોજન તરફ. એટલે જે ડાયપોલ ઉદ્ભવવાની છે તે કઈ ડાયરેક્શનમાં ઉદ્ભવવાની છે? આમ. આ એક ન્યુ, બીજી ડાયપોલ પણ આમ, આ બીજો ન્યુ, ત્રીજી ડાયપોલ પણ આમ, આ ત્રીજો ન્યુ, અને એટમથી લોન પેર તરફ, એટલે કે આ એક ચોથો ન્યુ પણ ઉદ્ભવવાનો છે. હવે બધા ન્યુ જો શું થાય છે? બધા ભેગા થાય છે અને ઉપર જાય છે. આ ન્યુ, આ ન્યુ, આ ન્યુ અને એટમથી લોન પેર તરફનો ન્યુ, બધા ન્યુ ભેગા થઈને ઉપરની તરફ જાય છે. એટલે કે જે તમારો ન્યુ નેટ છે, ન્યુ નેટ છે તે વધવાનો છે. મતલબમાં 0 તો નથી જ થવાનો ને આ જગ્યા પર. અને એમ પણ લોન પેર હશે. એક સેન્ટેન્સ આગળ પણ કીધું, ફરી વાર પણ કહી દઉં છું કે જ્યારે પણ લોન પેર હશે ત્યારે ક્યારેય પણ ન્યૂ નેટ શૂન્ય થશે નહીં. એટલે કે જ્યારે પણ તમને લોન પેર દેખાઈ જાય છે સેન્ટ્રલ એટમ ઉપર, તેવા કેસમાં હંમેશા ન્યૂ નેટ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 થશે અને એવો અણુ હંમેશા ધ્રુવીય થશે. લોન પેર દેખાઈ જાય છે તો. ઓકે, તો આ અણુ માટે ન્યૂ નેટ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 થવાની છે અને આ અણુ કેવો બનવાનો છે? ધ્રુવીય બનવાનો છે. ચાલો લખો. ચલો હવે એના પછી મને SO3 ના કેસમાં બોલો. SO3 ના કેસમાં બોલજો કે શું થશે? ધ્રુવીય હશે કે અધ્રુવીય હશે? SO3 ના કેસમાં મને કહેજો કે SO3 નો અણુ ધ્રુવીય હશે કે અધ્રુવીય હશે? જણાવો મને. આ તમારું હોમવર્ક.
SO3 નો અણુ SO3 વાળો અણુ ધ્રુવીય હશે કે અધ્રુવીય હશે એ તમારે મને જણાવવાનું. આ તમારું હોમવર્ક છે એક, આ ટોપિકનું હોમવર્ક. SO3 નો અણુ ધ્રુવીય હશે કે અધ્રુવીય હશે? ચાલો લખો. લખો. ઓકે, ફાઇનલી હવે ઘણી પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ. બીજું એક લઈ લઈએ આપણે, AB4 ટાઈપના કંઈક અણુઓ લઈએ. AB4 ટાઈપના અણુઓ. ચાલો. AB4 ટાઈપના અણુઓ લઈએ. AB4 ટાઈપના અણુઓ જેમ કે CCl4, જેમ કે CH4, AB4 ટાઈપના. હવે CCl4 તો જુઓ અહીંયા CCl, Cl, Cl, Cl. ઓકે, લुईस ડોટ સ્ટ્રક્ચર લખતા આવડતું હોય તો કામ એકદમ ઈઝી છે. આને કોઈ પણ જગ્યા પરથી ઢાંકી દો, એક જગ્યા પરથી અહીંયાથી મેં ઢાંકી લીધી, ઊભી લાઈન ઢાંકી દીધી. સિમેટ્રી છે, બંને બાજુ સરખા ક્લોરીન છે, સરખા પ્રમાણમાં. હા, સરખા પ્રમાણમાં ક્લોરીન છે. ઓકે, બંને ક્લોરીન જ છે, એક સરખા પરમાણુઓ છે. હા, કાર્બન ઉપર સેન્ટ્રલ એટમ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની લોન પેર છે નથી. તો આ જગ્યા પર આપણો અણુ ન્યૂ નેટ 0 બતાવશે અને આ અણુ કેવો બની જશે? અધ્રુવીય બની જશે. જો અહીંયા પણ ડાયપોલ તો જનરેટ થતી હતી. ડાયપોલ તો અહીંયા પણ કાર્બન કરતાં ક્લોરીનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે એટલે ડાયપોલ તો અહીંયા પણ એક ન્યૂ આમનો હતો, એક ન્યૂ આમનો હતો, એક ન્યૂ આમનો હતો અને એક ન્યૂ આમનો હતો. સીધું એમ પણ જોઈ શકો છો કે ડાબે જમણે સામસામે પરસ્પર અસરથી નષ્ટ થયા ડાયપોલ મોમેન્ટ, ઉપર નીચે પરસ્પર અસરથી નષ્ટ થઈ ડાયપોલ મોમેન્ટ. ક્લિયર? તો ન્યૂ નેટ 0 અને અધ્રુવીય અણુ છે. આપણે નિયમ પ્રમાણે પણ સાચું થાય છે. ચાલો, એ જ રીતે CH4 માં જુઓ. CH4 ના અણુમાં જુઓ CH, 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 CH. હવે આ જગ્યા ઉપર ડાયપોલ, હાઇડ્રોજન કરતાં તો કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે. અહીંયા કેવું હતું? કાર્બન કરતાં ક્લોરીનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે. અહીંયા કેવું છે? હાઇડ્રોજન કરતાં આ કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે. તો ડાયરેક્શન આમ આવશે, ન્યૂની ડાયરેક્શન આમ આવશે. ન્યૂની ડાયરેક્શન જે છે તે કાર્બન તરફની થશે. ઓકે, હાઇડ્રોજનથી કાર્બન તરફની ડાયરેક્શન જે છે, હાઇડ્રોજનથી કાર્બન તરફની ડાયરેક્શન જે છે, હાઇડ્રોજનથી કાર્બન તરફની. આ જગ્યા ઉપર બધા ન્યૂ એક જગ્યા પર એકઠા થયા, બધા સદિશ એ જગ્યા પર એકઠા થયા અને બધા સદિશ જ્યારે એક જગ્યા પર એકઠા થાય ત્યારે પરિણામી મૂલ્ય શૂન્ય થઈ જાય. જ્યારે બધા વેક્ટર એક જગ્યા પર એકઠા થઈ જાય ત્યારે પણ પરિણામી મૂલ્ય જે છે તે શૂન્ય થઈ જાય. અથવા આપણે નિયમ પ્રમાણે વિચારી લો કે સિમેટ્રી છે, ઢાંકી દો કોઈ પણ એક જગ્યા પરથી. આ બંને બાજુ એક સરખા પ્રમાણમાં છે, બંને બાજુ હાઇડ્રોજન જ છે, કાર્બન પાસે લોન પેર નથી, તો આ કેસમાં પણ તમારો ન્યૂ નેટ જે છે તે શૂન્ય થવાનો છે અને આપેલ અણુ કેવો બની જવાનો છે? અધ્રુવીય બની જવાનો છે. લખો. ચાલો, પણ શું હું તમને એવું પૂછું કે વોટ અબાઉટ ઇન કેસ ઓફ ક્લોરોફોર્મ CHCl3? આ ક્લોરોફોર્મનું સૂત્ર છે, ક્લોરોફોર્મના અણુનું સૂત્ર છે ક્લોરોફોર્મ. વોટ અબાઉટ CHCl3? વોટ અબાઉટ CHCl3? તો શું થશે CHCl3 ના કેસમાં? તો જુઓ, આ જગ્યા ઉપર HCl, Cl, Cl કંઈક આવું સ્ટ્રક્ચર હશે. હા, હવે આ જગ્યા ઉપર ડાયપોલ કેવી રીતે જનરેટ થશે? કાર્બન કરતાં ક્લોરીન. હવે આ જગ્યા ઉપર પેલો નિયમ લગાવી શકાશે? પહેલાં તો આ જગ્યા ઉપર તમે પેલો નિયમ લગાવી શકશો, આપણાવાળો નિયમ લગાવી શકશો તો કે બધા જ મોલિક્યુલ્સ સમમિતિ છે? ના, સમમિતિ નથી. કેમ સમમિતિ નથી? સમમિતિ કેમ નથી? કોઈ પણ એક જગ્યા પરથી ઢાંકો, કોઈ પણ એક જગ્યા પરથી આને ઢાંકીએ,
દરેક કેસની અંદર સામસામે સરખા મોલિક્યુલ્સ રહેવા જોઈએ. તો આ જગ્યા ઉપર સપોઝ કે આ તો મેં આને આમ લખ્યું, હવે આ જગ્યા ઉપર મેં ક્લોરીનને ઉપર લખ્યું હોતે તો, આ ક્લોરીનને ઉપર લખ્યું હતું ને અહીંયા H લખ્યું હોતે તો, અને કોઈ પણ એક જગ્યા પરથી આમ ઢાંકી દેતે તો આ બાજુ H દેખાતે તો આ બાજુ Cl દેખાતે. અને સરાઉન્ડિંગ એટમ બધા સમાન નથી. આપણે શું કીધેલું, એક સરખા એટમ હોવા જોઈએ. હાઇડ્રોજન તો બધા હાઇડ્રોજન, ક્લોરીન તો બધા ક્લોરીન. હવે અહીંયા કેવું છે, 3 ક્લોરીન છે અને 1 હાઇડ્રોજન છે. સરાઉન્ડિંગ એટમ સરખા નથી. એટલે પેલો નિયમ અહીંયા નહીં લગાવી શકાય, પેલો નિયમ અહીંયા નહીં ચાલી શકે. કેમ કે સરાઉન્ડિંગ એટમ સરખા હોય, કાર્બનની બધી બાજુ હાઇડ્રોજન તો હાઇડ્રોજન જ, ક્લોરીન તો બધા ક્લોરીન જ. હવે અહીંયા કેવું છે, 1 હાઇડ્રોજન છે અને 3 ક્લોરીન છે, એટલે બધા એટમ સરખા નથી, ઉપરાંત સિમેટ્રી પણ નથી. તો આવા કેસની અંદર પેલો નિયમ નહીં ચાલે. તો આમાં વિચારવું પડશે. આ કેસની અંદર જુઓ કે કાર્બન અને ક્લોરીનમાં કોની વિદ્યુત ઋણતા વધારે, ક્લોરીનની. તો મ્યુ કઈ તરફનો છે, ક્લોરીન તરફનો છે. 1 મ્યુ ક્લોરીન તરફનો છે. કાર્બન કરતાં ક્લોરીનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે, તો બીજો મ્યુ પણ કોની તરફનો છે, ક્લોરીન તરફનો છે. આ બીજો ન્યુ પણ આપણો ક્લોરીન તરફનો છે. કાર્બન કરતાં ક્લોરીનની વિદ્યુત ઋણતા, ત્રીજો ન્યુ પણ કોના તરફનો છે, ક્લોરીન તરફનો છે. હવે કાર્બન અને હાઇડ્રોજનમાં કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા હાઇડ્રોજન કરતાં વધારે, ચોથો ન્યુ કોની તરફનો છે, કાર્બન તરફનો છે. તો હવે અહીંયા કેવું છે, કાર્બન તરફથી જતા કેટલા સદિશો છે, 3. આ કાર્બન તરફથી બહાર જતા કેટલા સદિશો છે, 1, ન્યુ1, ન્યુ2 અને ન્યુ3 જે કાર્બન તરફથી બહાર નીકળતા સદિશો છે. જ્યારે એક સદિશ એવો છે કે જે કાર્બન તરફ અંદર આવી રહેલો છે, એક સદિશ કાર્બન તરફ આવી રહેલો છે અને 3 સદિશો કાર્બનમાંથી બહાર નીકળી રહેલા છે. તો આ જગ્યા ઉપર પરિણામી ન્યુ નેટનું મૂલ્ય 0 થશે નહીં. એટલે કે આ અણુ તમારો કેવો બનશે, ધ્રુવીય અણુ બનશે. ઓકે, આ જ વર્ષે એક ક્વેશ્ચન આપી દઉં, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આપી અને આ ટોપિકને અત્યારે બંધ કરીએ છીએ. ડાયપોલ મોમેન્ટવાળા ટોપિકને ઘણી બધી વાતો થઈ ગઈ છે, સિલેબસ કરતાં એક્સ્ટ્રા પણ ઘણી બધી વાતો થઈ ગયેલી છે. તો એક ક્વેશ્ચન આપીને તમને આ ટોપિકને, આ લેક્ચરને બંધ કરું છું અહીં, કેમ કે સમય પણ ખાસો થઈ ગયો છે. તો માર્ચ 2020 ના ગુજરાત બોર્ડના પેપરમાં આ ક્વેશ્ચન પૂછાયો છે. નીચેના પૈકી કોના માટે મ્યુ નેટ નું મૂલ્ય સૌથી વધારે છે? હવે આ તમારું હોમવર્ક છે, મને આન્સર આપો, જોઈએ કેટલાને આવડે છે. ઓપ્શન નંબર એ છે CHCl3, ઓપ્શન નંબર 2 છે CH2Cl2, ઓપ્શન નંબર C છે CH3Cl અને ઓપ્શન નંબર ડી છે CCl4. ઓકે, આ સ્ટ્રક્ચર જે છે કંઈક આમ બતાવી શકશો, Cl 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 H. આ સ્ટ્રક્ચરને કંઈક આમ બતાવી શકશો, CH Cl Cl H. આ સ્ટ્રક્ચરને કંઈક આમ બતાવી શકશો, Cl H H H. અને આ સ્ટ્રક્ચરને કંઈક આમ બતાવી શકશો, Cl 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 Cl. ઓકે, નીચેના પૈકી કોના માટે ન્યુ નેટનું મૂલ્ય સૌથી વધારે છે? કોના માટે દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રાનું મૂલ્ય આપેલા 4 ઓપ્શનમાં સૌથી વધારે છે? આ થયું ક્લોરોફોર્મ, ટ્રાયક્લોરોમિથેન, આ થયું ડાયક્લોરોમિથેન, આ થયું ક્લોરોમિથેન, આ થયું ટેટ્રાક્લોરોમિથેન. ઓકે, જવાબ આપો મને હોમવર્કમાં. તો અહીંયા આ ટોપિકને પૂરો કરીએ છીએ અને હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ તમને પહેલાં તો આનો જવાબ આપીશ અને આગલા ટોપિક ઉપર આગળ વધીશું. તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે પણ આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન આવે જ છે.
છે આપણો ટોપિકનું નામ ડાયપોલ મોમેન્ટ. આ વિડીયોને એકવાર જોવાથી સમજ નહીં પડે. એકવાર જોયા બાદ પ્રેક્ટિસ કરો અને ફરી પાછો બીજી વાર જ્યારે જોશો હવે તો વધારે મજા આવશે અને તમે વધારે રિવિઝન કરી શકશો. તો વિડીયો એકવાર જોઈ લીધા બાદ ફરી વખત જોવો કમ્પલસરી છે, ત્યારે વધારે સમજ પડશે. ઓકે, ચાલો મળીએ.